हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्स अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्स नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो मित्रों आज मैथ्स अंदर पेटर्न नफो खोट जोईशू। बराबर, नफो खोटनी अंदर आज आपने आज रकम आपी है जेनी अंदर मूळ किंमत जेटला ज टका नफो होय का तो खोट होय तो मूळ किंमत आपने शोधवानी है मित्रों। बराबर, दरेक दाखलानी अंदर आपने रकम समझवी जरूरी है मित्रों। बराबर, अहीं शू कीधुं छे 75 में एक वस्तु वेचता तेनी मूळ किंमत एटले जे मूळ किंमत है तेटला ज टका नफो मळे तो फरी पाछी आपने मूळ किंमत शोधवानी है। बराबर, जे मूळ किंमत आपी है एटला ज टका नफो का तो खोट जाए तो आपने मूळ किंमत शोधवानी है आ ऑप्शन परथी। बराबर, जो मित्रों तमे प्रेक्टिस करशो एटले तमने फावी ज जशे। बहु ज सहेला दाखला है। बराबर, तो चलो आपने जोईए अहीं ऑप्शन आपेला है। तो हवे आपने शू करीशू, अहीं मूळ किंमत जेटला टका एटले आपने अहीं मूळ किंमत केटली छे 30, आपने 30 ना 30% करीशू। जो अहीं कई रीतना जो मित्रों 30 गुण्या टका है 30 ना 30% आ रीतना है। बराबर, तो आपने शू करता था टकानी जगह नीचे 100 मूकता था और आ 2 जीरो उड़ाड़ी देता तो केटला थशे 3 तरी 9। बराबर, ए रीतना अहीं पण आपने आ जीरो उड़ी जशे तो केटला 3 तरी 9। बराबर, केटला रहेशे 3 तरी 9। हवे 9 में आपने आ 30 में आ 9 उमेर देशुं तो केटला थशे 39। तो जो मित्रों अहीं 39 है नहीं 75 आवा जोईशे। बराबर, चलो बीजो दाखलो गणीए 40 में 40%। बराबर, जो आ बने जीरो उड़ी जशे तो अहीं केटला रहेशे 4 चौक 16। बराबर, हवे 40 में 16 उमेरता केटला थशे तो 56 थशे। आपने 75 शोधवाना है। बराबर, ए ज रीतना अहीं जोईशुं 50 है तो 50 ना 50% करीशुं। आ जीरो बने उड़ी जशे पाछुं 25। बराबर, हवे 50 में 25 उमेरता केटला थशे तो 75। जो मित्रों 75 आ आपनो सी आंसर साचो है। बराबर, तो आपने ऑप्शन डी नु जोई लईए। बराबर, चलो 60 ना 60%। आ जीरो उड़ी जशे तो 6 6 36। बराबर, हवे 60 में 36 उमेरता केटला थशे तो 96 थशे। केटला 96। बराबर, तो चलो मित्रों आपने उदाहरण नंबर 2 जोईशुं। संख्या वाँचीशुं। 24 में एक वस्तु वेचता तेनी मूळ किंमत जेटला ज नफो मळे तो मूळ किंमत शोधो। बराबर, ऑप्शन में जोईशुं पहला 50% जोईशुं 50 ना 50%। बराबर, तो केटला थशे आ जीरो उड़ी जशे तो पाछुं 25 थशे। हवे 25 में 25 उमेरता केटला थशे तो 75 थशे। बराबर, तो आपनो 24 लावाना है। अने जो मित्रों नफो होय त्यारे ज आपने जो अहीं 40 है। बराबर, 40 ना 40%। तो अहीं आ जीरो उड़ी जशे तो 4 चौक केटला थशे 16। बराबर, तो 40 में आपने 16 उमेरवाना है। क्यारे आ नफो है त्यारे अहीं आपने उमेरवाना है। 40 में 16 उमेरीशुं तो केटला थशे 56। बराबर, ए ज रीतना अहीं 30 नु जोईए 30 ना 30%। तो आ जीरो उड़ी जशे तो 3 तरी 9। हवे आ नफो है एटले 30 में 9 उमेरीशुं तो केटला थशे 30 में 9 उमेरता 39। बराबर, हवे 20 नु जोईशुं। चलो 20 ना 20%। आ जीरो उड़ी जशे तो 2 दू 4। हवे 20 में 4 उमेरता केटला थशे 24। तो जो मित्रों आ आपनो ऑप्शन नंबर डी साचो है। बराबर, जो मित्रों नफो होय त्यारे ज आपने 50 में 25 उमेरवाना है। जो अहीं खोट हशे तो आपने 50 मांथी 25 बाद करवाना आवशे। बराबर, हवे पछीनो आपने उदाहरण लईए एमां जोईशुं। बराबर, तो चलो मित्रों उदाहरण नंबर 3 जोईशुं। एनी अंदर शुं कहे छे ₹19 में एक वस्तु वेचता तेनी मूळ किंमत जेटला ज टका खोट। जो मित्रों अहीं पहला आपणे 2 उदाहरण जोया एमां नफो हतो, अहीं खोट छे। बराबर, किंमत शांतिथी जोई लेवी एनी अंदर नफो है कि खोट અને આ રીતના ઓપ્શન આપેલા જશે મિત્રો એટલે આપણે આ દાખલો ખ્યાલ આવી જશે। બરોબર, ખોટ મળે તો મૂળ કિંમત આપણે શોધવાની છે। બરોબર, તો ચાલો મિત્રો આપણે
25નું જોઈએ છે. 25ના 25% કરીશું તો 25 ગુણ્યા 25 કેટલા થશે? તો 625. બરાબર. હવે આ ટકાના 2 0 નીચે હોય એટલે આપણે 2 પોઈન્ટ મૂકી દઈશું. બરાબર. હવે 25માંથી 6 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 19. જો મિત્રો પહેલો જ આન્સર આપનો આવી ગયો છે. બરાબર. આ સાચો છે. 15 ગુણ્યા 15, અહીંયા 15ના 15% કરીશું. 15ના 15%. જો મિત્રો 15 ગુણ્યા 15 કેટલા થશે? જો આ રીતના 15 ગુણ્યા 15 કરી દેવા, ના ફાવે તો 0 5 1 1 5 5 25 ના 5 વધી 2 5 ને 2 7. બરાબર. 5 અને 12નો બગડો વધી 1 2 એટલે કેટલા થશે? 225 થશે. બરાબર મિત્રો. હવે આ ટકા છે તો ટકાના નીચે 100 હોય તો આપણે 2 પોઈન્ટ અહીંયા મૂકી દેવાના. 2.25 થશે. બરાબર. ચાલો હવે આ ખોટ છે એટલે આપણે શું કરીશું? 15માંથી 2 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 13. બરાબર. એ જ રીતના હવે 20 છે. 20ના 20%. તો જો મિત્રો આ 2 0 જતા રહેશે તો કેટલા રહેશે? 2 દુ 4. બરાબર. હવે 20માંથી 4 કાઢીશું તો કેટલા રહેશે? 16. એ જ રીતના આ 30 છે. તો ચાલો મિત્રો આ 30 ના કરીએ. બરાબર. 30ના 30%. બરાબર. તો આ બંને 0 ઉડી જશે. 3 તરી 9. તો હવે જો 3 તરી આ 30માંથી 9 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 21. તો જો મિત્રો આ રીતના છે. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું. એની અંદર શું કહે છે? જો 16 રૂપિયામાં એક વસ્તુ વેચતા મૂળ કિંમત જેટલા જ ટકા અહીંયા પણ ખોટ જાય છે, ખોટ મળે એટલે આપણે માઇનસ કરવાના છે. તો ચલો ઓપ્શન આપેલો છે. પહેલો ઓપ્શનમાં જોઈએ 20ના 20% કરીશું. આ 0 જશે તો 2 દુ 4. હવે 20માંથી 4 બાદ કરીશું તો કેટલા? 16. તો જો મિત્રો પહેલો જ ઓપ્શન આપનો મળી ગયો છે સાચો. બરાબર. તો એ આપણે બીજા જોઈ લઈએ. 11ના 11%. તો 11 ગુણ્યા 11, 11નો વર્ગ કેટલો થશે? 121. બરાબર. ટકાના 2 સંખ્યા વચ્ચે પોઈન્ટ મૂકી દઈશું. બરાબર. 11માંથી 1 બાદ કરીએ તો 10. એ જ રીતના આપણે 12ના 12%. તો 12નો વર્ગ કેટલો થશે? 144. અને અહીંયા 2 સંખ્યા વચ્ચે પોઈન્ટ મૂકીશું. બરાબર. તો 12માંથી 1 બાદ કરીશું તો કેટલા? 11 રહેશે. એ જ રીતના 15ના 15%. 15નો વર્ગ કેટલો થશે? તો 225. 225 થશે. બરાબર. ચાલો 225માં 2 સંખ્યાની વચ્ચે પોઈન્ટ મૂકીએ તો 15માંથી 2 બાદ કરીએ તો કેટલા રહેશે? 13. બરાબર. ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 5 જોઈશું. 96 રૂપિયામાં એક વસ્તુ વેચતા તેની મૂળ કિંમત જેટલા જ ટકા નફો. જો મિત્રો અહીંયા નફો છે. બરાબર. નફો હશે તો આપણે શું કરીશું? અહીંયા જો 30ના 30% કરીશું. બરાબર. તો આ 0 ઉડી જશે. 3 તરી 9. હવે 30માં આ નફો છે એટલે 30માં 9 ઉમેરવા પડશે અને બાદ બાકી હોય તો 30માંથી 9 બાદ કરવાના છે. બરાબર. ચાલો અહીંયા નફો છે એટલે ઉમેરીશું. 39 થશે. એ જ રીતના અહીંયા જો 40માં 40%. આ 0 ઉડી જશે. 4 ચોક 16. નફો છે એટલે 40માં 16 ઉમેરીશું તો 56 થશે. બરાબર મિત્રો. એ જ રીતના 60ના 60% એટલે 0 ઉડી જશે. 6 36. બરાબર. નફો છે એટલે 60માં 36 ઉમેરતા કેટલા થશે? 96. બરાબર. એ જ રીતના ચાલો મિત્રો જવાબ તો આપનો મળી ગયો છે. આ ઓપ્શન સી. બરાબર. એ જ રીતના 50ના એ પણ જોઈ લે. 50ના 50%. તો આ 0 ઉડી જશે. 5 5 25. ચાલો 50માં 25 ઉમેરતા કેટલા થશે? 75. તો જો મિત્રો અહીંયા નફો હોય તો આપણે આ ઉમેરવાના છે અને ખોટ હશે તો બાદ કરવાના છે. ચાલો એક લાસ્ટ ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે લાસ્ટ ઉદાહરણ જોઈએ. 21 રૂપિયામાં એક વસ્તુ વેચતા તેની મૂળ કિંમત જેટલા જ ટકા ખોટ. અહીંયા ખોટ છે મિત્રો. ખોટ મળે તો શું કરવાનું છે એની મૂળ કિંમત શોધવા માટે? તો જો 15ના 15% કરીશું. બરાબર. તો 15નો વર્ગ 15 ગુણ્યા 15 કરીશું તો કેટલા થશે? 225. બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા નીચે છેદમાં 100 છે તો આપણે ઉપર 2 પોઈન્ટ કરી દઈશું. બરાબર. તો 15માંથી અહીંયા ખોટ છે એટલે 15માંથી આ 2 બાદ કરવા પડશે. 15માંથી 2 બાદ કરીશું તો
13। એ જ રીતના જો 20ના 20%, બરાબર, તો 20માં આ 0 0 ઉડી જશે તો 2 દુ 4। તો જો મિત્રો હવે આ ખોટ છે એટલે 20માંથી 4 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 16। અહીંયા જો 25ના 25%, તો 25ના 25%, 25નો વર્ગ અથવા 25 ગુણ્યા 25 કરશો તો કેટલા મળશે? 625। હવે નીચે છેદમાં 100 છે એટલે અહીંયા 2 પોઈન્ટ મૂકી દઈશું, બરાબર। હવે 25માંથી ખોટ છે એટલે 25માંથી 6 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 19, બરાબર। એ જ રીતના અહીંયા જોઈએ 30ના 30%, આ 0 ઉડી જશે, 3 તરી 9, તો 30માંથી 9 બાદ કરીશું તો કેટલા? 21। તો જો મિત્રો આપનો આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી છે, બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે આ પેટર્ન અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ। હવે મળીશું નેક્સ્ટ પેટર્નની અંદર। અને જો મિત્રો આ દરેક એક્ઝામમાં આ ચેપ્ટર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। દરેક એક્ઝામના કોઈ દાખલો આમ કોઈ પેટર્નમાંથી આ દાખલો પૂછાતો જ હોય છે, બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણને નફો ખોટની આ પેટર્ન અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ। હવે મળીશું નેક્સ્ટ પેટર્નની અંદર। અને જો મિત્રો આ દાખલા તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આવડી જ જશે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલા છે। અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો। થેન્ક યુ।